Hi students, once again we are back to think about another one topic which relates with literary criticism. पुन्हा एकदा आपण एकत्र आलेलो आहोत. Thomas Stearns Eliot was born in 1888 and died in 1965. This name is generally known as a T.S. Eliot, and he is most influential personality in the modern times. Though he died in 1965, जरी 1965 मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला तरी सुद्धा we must understand that the influence of T.S. Eliot and his contemporary is still felt by contemporary writing. And his influence is felt in the spirit of modernism. मॉडर्निझमचं जे स्पिरिट आहे किंवा तत्व आहे ते तत्व जे वाङ्मयामध्ये आहे त्या तत्वामध्ये त्याचा एक्झिस्टन्स आपल्याला पाहायला मिळतो. ही means we are going to study him as a critic, but he has also written poetry. He has also written poetic drama. So not only as a critic, but as a creative individual, he is of very much important. म्हणजे फक्त टीकाकार म्हणून नाही तर एक सुज्ञ लेखक म्हणून सुद्धा त्याचं महत्व अत्यंत आहे. He is, means when you think about T.S. Eliot, we are aware about his existence for few poems, or one poem especially, The Wasteland, in poetry, and the tradition and individual talent, his critical essay, which is very much famous and very much influential in the world of criticism. टीकेच्या क्षेत्रामध्ये ज्याचं अगदी अत्यंत महत्त्व आहे असा हा ट्रॅडिशन अँड इंडिव्हिज्युअल टॅलेंट. ट्रॅडिशन अँड इंडिव्हिज्युअल टॅलेंट इज ए tradition and individual talent. This essay is representative. Why this essay is called to be means representative? हा त्याचा प्रातिनिधिक असा essay का म्हटला जातो? कारण whatever ideas he expressed in latter times, whatever ideas he told, they are फाउंड इन दिस एसे. या एसेमध्ये त्या सगळ्या संकल्पना आपल्याला पाहायला मिळतात. ट्रॅडिशन अँड इंडिव्हिज्युअल टॅलेंट, TIT, ट्रॅडिशन अँड इंडिव्हिज्युअल टॅलेंट. whatever his thoughts about assessment of literary work, एखाद्या वाङ्मयीन कृतीचं असेसमेंट करत असताना त्याच्या ज्या काही संकल्पना होत्या त्याच्याकडे बघण्याच्या त्या संपूर्ण कल्पना या एसेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. सो दिस इज कॉल्ड अनऑफिशियल मॅनिफेस्टो ऑफ हिज क्रिटिकल वे ऑफ थिंकिंग. त्याचा जो टीकाशास्त्राचा एक विचार करण्याची पद्धती होती त्याचा हा मॅनिफेस्टो आहे म्हटलं जातं. सो व्हॉट इज मिनिंग ऑफ मॅनिफेस्टो? मॅनिफेस्टो या शब्दाचा अर्थ काय? ज्यावेळी एखादी राजकीय पार्टी, when some political party, it declares their objectives, that those objectives are the manifesto of that party. So similarly, in this essay, some ideas were
expressed by T.S. Eliot, which are guides along which the whole of critical thinking of T.S. Eliot is going ahead. So those are the those tenets, those ideas which are expressed in this essay are guiding principles for the whole of his life. T.S. Eliot was a important person, and he was a life of academics during his time. He started one magazine which is known as the Criterion. Criterion नावाचं एक मॅगझिन त्यांनी सुरू केलं, and it was in the form of quarterly. दर 4 महिन्याला एकदा, दर 3 महिन्याला एकदा एका क्वार्टरला ते पब्लिश व्हायचं, and it was called cultural quarterly. Means the word cultural is very much important. The significance he attached to culture, संस्कृतीला, परंपरेला त्यांना जे महत्व दिलं होतं ते याच्यामध्ये अधोरेखित होतं. In the first issue of this work, his famous poem The Wasteland was published. पहिल्याच याच्यामध्ये त्याची वेस्टलँड ही कविता पब्लिश झाली होती. सो द वेस्टलँड म्हणजे पडीक जमीन असं त्याला आपण म्हटलं तर, हाऊ द वर्ल्ड हॅज बिकम पडीक जमीन, हे नवीन म्हणजे नवी तत्व, नवीन प्रगतीमुळं हे जग कसं पडीक जमीन झालेलं आहे. हाऊ इट इज नॉट फर्टाईल लँड फॉर समथिंग टू ग्रो, बट इट इज वेस्टलँड वेअर नथिंग ग्रोज. असा जो एक डिस्मल किंवा डिसअपॉइंटिंग व्ह्यू त्याचा जो जीवनाकडे बघायचा होता, तो या कवितेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. इन दिस essay, in this Criterion, he also wrote an essay named Homage to John Dryden. He studied John Dryden and few poets who were writing before him, metaphysical poets किंवा ड्रायडन याच्याबद्दल त्यानं लिहिलं आणि त्यांचे विचार या कवितेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. Then another one essay for Lancelot Andrewes, essay on style and order, was published in the same Criterion. If we take in consideration the way he lived his life, ज्या पद्धतीने त्यांनी त्यांचं जीवन व्यतीत केलं, याचा जर आपण विचार केला तर we come to conclusion that in literature he was influenced by the tradition, by the culture, by the literary works of the past, and such a person is called classicist. So he was classicist in literature. In politics, his loyalty was with royal family, so he was royalist there, and religious practice which he followed was Anglo-Catholic religious practice. Now in his to all works, only the criteria or the TIT, tradition and individual talent, these are not the only two books which contained his ideas, but there are books like the Sacred Wood. Sacred Wood नावाचं एक पुस्तक आहे. या पुस्तकामध्ये Sacred Wood यामध्ये काही क्रिटिकल एसेज आपल्याला पाहायला मिळतात. The use of poetry and the use of criticism. The use of poetry and the use of criticism. It was published in 1933. Notes towards the definition of culture.
संस्कृतीच्या बद्दलच्या नोट्स, त्याची व्याख्या करण्यासाठीच्या, याबद्दलही त्यानं लिहिलं. देन ही रोट अबाउट ऑन पोएट्री अँड पोएट्स. ही वॉज अवॉर्डेड वर्ल्ड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. वाङ्मयासाठी त्याला नोबेल प्राइज दिलं होतं. सो वेन वी लुक ॲट द लाईफ ऑफ T.S. Eliot, we have to accept this fact. आपल्याला एक गोष्ट स्वीकारायला पाहिजे की वी आर talking about the ideas of a person who was really serious about his work. Means a person who does not have deep interest in his work, he would write one part of it. Means he would write short stories, poems, but from all angles, T.S. Eliot has contributed in enriching literature of his time. And so, whatever ideas he has explained in the book Tradition and Individual Talent and Hamlet, which essay was published in the Sacred Wood, Essays on Poetry and Criticism in 1920, 1920 ला हा एसे, हा सॅक्रेड वुड्स नावाच्या पुस्तकामध्ये पब्लिश झाला होता. आणि याच्यामध्ये ज्या संकल्पना आहेत, दे आर द होल क्रेडो, द होल थिंग विच T.S. Eliot talks about criticism. And whatever ideas he expressed in this essay, ज्या संकल्पना त्यांनी या एसेमध्ये एक्सप्लेन केल्या, त्याच संकल्पनाचा त्या काळच्या टीकाकारांवर परिणाम झाला. So this is significance, or this is the importance of T.S. Eliot in literature. वाङ्मयामध्ये हे त्यांचं महत्व आहे. What exactly are his opinions about tradition and individual talent? त्याची काय मतं ट्रॅडिशन अँड इंडिव्हिज्युअल टॅलेंट या लेखामध्ये प्रकाशित झालेले आहेत, याबद्दल आपण थोडासा विचार करणार आहोत. In this essay, the central theme, substance, or the matter which is included in this essay, या essay मध्ये जो matter आहे, so in this matter T.S. Eliot talks about the concept of his poetry. Before him, Matthew Arnold wrote a critical essay, The Study of Poetry. And as a living poet, as a thinking poet, he was also worried about poetry. And he came across the ideas about poetry in the poets of his time, or the influences of his time on continent and in England. त्या खंडावर किंवा इंग्लंडमध्ये ज्या संकल्पना होत्या त्या त्याच्याशी तो संपर्कात आला. अँड ही थॉट दॅट देर इज अ नीड ऑफ रायटिंग समथिंग अबाउट पोएट्री. आणि त्याला विचार पडला की आपल्याला कवितेबद्दलचं एक कन्सेप्ट लोकांच्या मनामध्ये थोडंसं त्याला शॉर्ट वाटलं किंवा त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम वाटला. म्हणून या एसेमध्ये त्यानं स्वतःचं कवितेबद्दलचं एक कन्सेप्ट मांडण्याचा प्रयत्न केला. अँड he has emphasized one more thing in this. He has emphasized one more idea in this essay, that poetry does not exist on its own, but it exists in the context of tradition. Means for the concept of poetry, the tradition is important. If you do not know, if you do not write something which is related to tradition, then your poetry would not be probably considered as a poem, or it would not probably contribute to the development of
poetry. So he says that when you need to write good poetry, you need to have critically thinking ideas. You need to focus, you need to ask certain questions. And what are those questions? That depends on from person to person. But you have to ask certain questions. You have to think critically about the matter and then write a poetry. So he says that criticism is as inevitable as breathing. For our existence, breathing is important. If we stop breathing, then our existence will stop. So if we stop thinking critically, the existence of poetry will also stop. As he has given this idea, this work is of very much importance. तसं ही संकल्पना दिल्यामुळं हे काम अत्यंत महत्वाचं आहे. Now this work was first published in 1919 in The Egoist. The Egoist नावाचं जे एक लंडन लिटररी रिव्ह्यू होता, त्या मासिकामध्ये सप्टेंबर आणि डिसेंबरच्या अंकामध्ये हा एसे पब्लिश झाला. आणि या एसेमुळं जी नंतरची मॉडर्निझमची मुवमेंट जी आली, त्या मुवमेंटला बऱ्यापैकी या विचारांनी ताकद दिली और त्याच्यामध्ये एक एनर्जी, उत्साह भरला. म्हणून या एसेला एक मैलाचा दगड म्हटलं जातं. वाङ्मयीन टीकेमध्ये ट्रॅडिशन अँड इंडिव्हिज्युअल टॅलेंट याला काय म्हटलं जातं? मैलाचा दगड, माइलस्टोन. So it is one of the milestone literary essay or critical essay about the concepts of thinking about poetry. कवितेबद्दल विचार करणारे ज्या संकल्पना आहेत त्याबद्दलचा विचार करणारा एक मैलाचा दगड असलेला हा एसे आहे. त्यामुळे त्याचा अभ्यास करणं हे आपल्याला निश्चितच वाङ्मयाचा अभ्यास करणाऱ्या माणसासाठी प्रेरणादायी आणखीन फलनिष्पत्ती देणारं निश्चितपणे ठरेल. या एसेमध्ये टी.एस. इलियट फोकसेस ऑन 3 aspects. या एसेमध्ये 3 विशिष्ट घटकावर टी.एस. इलियट बोलतो. फर्स्ट इज हिस्टॉरिकल सेन्स अँड ट्रॅडिशन. पहिला जो घटक आहे तो हिस्टॉरिकल सेन्स अँड ट्रॅडिशन. Means we have history. History is something related with past incidents. History हे घडलेल्या घटनेबद्दल असतं. And history contributes to build up tradition. आणि इतिहास हा परंपरा बिल्डअप करण्यासाठी घडतो. पण परंपरा ही फक्त इतिहासातून बिल्डअप झालेली नसते, तर इतर सगळ्या गोष्टीमधून छोट्या मोठ्या बारीक सारीक गोष्टी सुद्धा परंपरेला कॉन्ट्रीब्यूट करत असतात. सो हिज आयडिया ऑफ हिस्टॉरिकल सेन्स अँड ट्रॅडिशन, हाऊ ही थिंक्स अबाउट दिस 2 थिंग्स इज इन्क्लुडेड इन दिस एसे. हे या एसेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. And past is never past. भूतकाळ हा कधीच भूतकाळ नसतो. इन इट्स ओन वे भूतकाळ हा वर्तमान काळावर प्रभाव टाकत असतो. पास्ट डज नॉट एक्झिस्ट independent of present, or present does not have any identity without its roots in past. भूतकाळामध्ये मूळ नसतील तर वर्तमान काळालाही काय अर्थ नसतो.
किंवा पास्टनं जर वर्तमान काळाला जर प्रभावित केलं नसेल तर तो पास्ट ही काही उपयोगाचा नसतो. ॲक्च्युअली दिस टू एंटिटीज इन्फ्लुएन्स इच अदर. वास्तवात या दोन्ही एंटिटीज ज्या आहेत, हे दोन्ही जे घटक आहेत ते एकमेकाला प्रभावित करतात, असा एक विचार, दुसरा विचार या आर्टिकलमध्ये आहे. अँड थर्ड important aspect which is here is that his means objective view about the poetry, not subjective view. म्हणजे रोमॅन्टिक पोएट्स बघितले तर ते सब्जेक्टिव्ह व्ह्यू होते, त्यांच्यात मनावर होणारा परिणाम हा त्यांच्या कवितेमध्ये किंवा त्यांची पर्सनॅलिटी ही त्यांच्या कवितेमध्ये व्यक्त झालेली होती. पण ती पर्सनॅलिटी ही कवितेमध्ये असू नये, फिलिंग्स असले तरी सुद्धा पर्टिक्युलर त्या फिलिंग जनरल असाव्यात, त्या इम्पर्सनल असाव्यात, अशा प्रकारची आयडिया त्यानं मांडली. ही सेड दॅट आर्ट इज इन जनरली इम्पर्सनल, आणि त्यामध्ये सुद्धा कविता ही वास्तवपणे इम्पर्सनल आहे, अशा प्रकारचा विचार टी.एस. इलियटनं या आर्टिकलमध्ये मांडलेला आहे. सो ही गिव्स फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रॅडिशन. पहिल्यांदा तो परंपरेची एक डेफिनेशन देतो. सो ही सेज दॅट, or he, after giving definition of tradition, he talks about what is connection of any particular poem, एका विशिष्ट कवितेचं इतरांनी लिहिलेल्या कवितांशी काय संबंध आहे, या गोष्टीबद्दल तो या त्याच्या विचारामध्ये बोलतो. सो दिस फॉर्म्स ट्रॅडिशन. म्हणजे एका कवितेचं दुसऱ्याने लिहिलेल्या कवितेशी काय संबंध आहे हे जिथं समजतं किंवा याच्यापासून जो विचार तयार होतो त्या विचाराला वाङ्मयीन परंपरा म्हणायचं, और लिटररी ट्रॅडिशन म्हणायचं. देन इन लॅटर सेक्शन, नंतरच्या याच्यामध्ये, म्हणजे पहिल्यांदा परंपरेची व्याख्या देतो, नंतर एका कवितेचा इतरांनी लिहिलेल्या कवितांशी काय संबंध आहे याच्यावर प्रकाशझोत टाकतो, आणि त्यानंतर ही ट्राईज टू एस्टॅब्लिश लिंक बिटवीन पोएम अँड अ पोएट. कवीने जी कविता लिहिली त्याचा तो अनुभव आहे, तो त्याच्या कवीशी जोडण्याचं काम तो अभ्यासण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे कविता आणि कवी, म्हणजे कवितेवर विचार करायचा म्हणजे कवीवर विचार करायलाच पाहिजे. किंवा कविता ही रोमॅन्टिक क्रिटिसिझम मध्ये, वर्ड्सवर्थच्या क्रिटिसिझम मध्ये पोएटच्या मनामध्ये काय चाललेलं आहे या अँगलनं अभ्यासली होती. पण इथं टी.एस. इलियट हा त्या अँगलनं विचार न करता कवीवर विचार न करता कवीनं लिहिलेली ती जी कविता काय आहे याच्यावर विचार करण्यामध्ये त्यानं या एसेमध्ये, म्हणजे या एसेची संपूर्ण डेव्हलपमेंट आपल्याला पाहायला मिळते. आणि हे जे या संपूर्ण एसेमध्ये जे चिंतन ज्या विषयाकडं डेव्हलप होतं, हे ज्या विषयाकडे डेव्हलप होतं तो विषय म्हणजे, किंवा जे कन्क्लुजन म्हणजे, द पोएट सेन्स ऑफ ट्रॅडिशन अँड इम्पर्सनॅलिटी ऑफ पोएट्री. कवितेमध्ये जे व्यक्तिमत्व नाही, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह नेचर जे आहे हे एकमेकाचे समर्थक आहेत, अशा विचाराकडं हा कवी शेवटी पोहोचतो. आणि मग एक नवा विचार कवितेवर चिंतन करण्यासाठी आपल्याला हा देत असतो. सो ही इन फर्स्ट पार्ट ही टॉक्स अबाउट द ट्रॅडिशन. पहिल्यांदा तो परंपरेबद्दल बोलतो.
And we think that means, when we use word tradition, how traditional you are. This work of art is traditional असे ज्यावेळी आपण शब्द वापरतो त्यावेळी there is a kind of negative opinion attached to it. त्यावेळी या विचाराला एक नकारार्थी या शब्दाला एक नकारार्थी अर्थ चिकटलेला आहे. मीन्स when we talk about tradition, so he says that when we use word tradition, particularly in English literary criticism, we do not consider the word tradition in a positive way. ज्यावेळी आपण याच्यावर विचार करतो त्यावेळी हा काय पॉझिटिव्ह वेनं हा विचार केला जात नाही. अँड व्हेन दे असेस द पोएट्स, आणि ज्यावेळी ते कवींचा विचार करतात, त्यांनी केलेलं कॉन्ट्रीब्युशन याच्यावर विचार करतात, त्यावेळी सुद्धा ते जुने जे कवी आहेत त्यांनी बिल्टअप केलेला विचार आहे त्या विचारावर सुद्धा विचाराचा सुद्धा ते फार उपयोग आपल्या वाङ्मयीन कृतीमध्ये करत नाहीत असा एक परसेप्शन ट्रॅडिशन बद्दल आहे असं टी.एस. इलियट म्हणतो. He talks about how English people think about French literature. Englishmen are proud of their creativity because they are not we do not think critically. Means we are proud because these are spontaneous emotions. It is more or less emotional than rational thing. But in French literature, there is habit of thinking about poetry with critical approach. पण फ्रेंच लिटरेचर मध्ये एक टीकात्मकतेचा अप्रोच आहे, तो अप्रोच घेऊन कवितेवर चिंतन करायचा विचार केला जातो. Whereas English people do not talk about the intermediary terms. They directly come to conclusion. ते फक्त शेवटच्या कन्क्लुजन मध्ये येत असतात. And Eliot says that this is false thing. आणि इलियट म्हणतो की टीकात्मक पद्धतीने विचार करायचा नाही ही चुकीची बाब आहे. He says that thinking critically about poetry is indispensable act. Means he says that it is an indispensable to creative activity as breathing is to life. क्रिएटिव्ह ऍक्टिव्हिटीसाठी म्हणजे एखादी कविता अस्तित्वात आणण्यासाठी क्रिटिकल विचार करणं ही जेवढा आपल्याला श्वासोश्वासाची गरज आहे तेवढी गरज त्या कवितेच्या अस्तित्वासाठी आहे. हिअर इन दिस टेक्स्ट वन कोटेशन इज गिवन. या मध्ये एक कोटेशन दिलेलं आहे. अँड व्हॉट इज दिस कोटेशन? वी ओनली कन्क्लूड that the French are more critical than we, and sometimes we plume ourselves a little with the fact as if the French were less spontaneous. म्हणजे तो एवढंच म्हणत नाही की आपण काही वेळ असंही म्हणतो की फ्रेंच क्रिटिकल हे फ्रेंच लोक हे जास्त क्रिटिकल असतात, पण आम्ही बघा किती स्पॉन्टेनियस आहे आणि याचा आम्हाला अनुभव आहे, याचा आम्हाला अभिमान आहे. बट दिस इज नॉट करेक्ट. So criticism is very much important for the life. Probably he might have taken clue from Arnold. Arnold said that poetry is criticism of life. So criticism is important. कदाचित तिथून त्यांनी हा क्लू घेतला असेल किंवा काही ट्रॅडिशनल विचारातून त्यांना हा क्लू मिळाला असेल. So this his mind was
working for strengthening importance of criticism, strengthening role of criticism in responses to particular work of art. एखाद्या कवितेला कसा त्याचा रिस्पॉन्स दिला जाईल याबद्दल तो विचार करतो. इट एक्सप्रेसेस द फिलिंग्स अँड इमोशन्स अँड इंटेलेक्च्युअल रिॲक्शन्स ऑफ अ रीडर इन रिलेशन टू द बुक ही रीड्स. म्हणजे त्याचे जे भावनिक त्याच्या भावना, त्यानं एक्सप्रेस केलेले विचार, त्याची बौद्धिक रिॲक्शन, या सगळ्या गोष्टीबद्दल म्हणजे कविता वाचत असताना या सगळ्या ज्या गोष्टी मनामध्ये रिफ्लेक्ट होतात याबद्दल टी.एस. इलियट या पहिल्या भागामध्ये बोलतो. देन ही टॉक्स अबाउट ट्रॅडिशन. त्यानंतर तो परंपरेबद्दल बोलतो. म्हणजे पहिल्यांदा तो बोलतो की क्रिटिसिझम हे का महत्वाचं आहे. देन ही ऑब्जेक्ट्स attitude of English people to praise any poem which has subjective element in his work. Basically, the romantic poetry was subjective poetry, so it was biographical poetry. Many references to the personal emotions, the very idea of Wordsworth that poetry is spontaneous overflow of emotions. So Englishman talks about his subjective emotions, whereas Eliot goes away from this way and he says that the newness or uniqueness is what we look in it, and this newness is. T.S. Eliot then goes on saying that in any poem we look for what is subjective, what is related with the poet. त्या कवीशी रिलेटेड असं काय आहे हे आपण त्याच्यामध्ये शोधण्याचा प्रयत्न करतो. नाव धिस सब्जेक्टिव्ह कवीशी रिलेटेड असणारी जी गोष्ट आहे ती नवीन गोष्ट आहे ना. म्हणजे नाविन्यपूर्ण नवीन असं काय आहे त्या कवितेमध्ये हे आपण कवितेमध्ये शोधण्याचा प्रयत्न करतो. व्हॉट इज युनिक टू द पोएट, त्या कवीशी रिलेटेड असणारं युनिक असं काय आहे हे आपण शोधतो. वी ट्राय टू फाइंड आउट व्हॉट इज न्यू इन द पोएट which is not found in the poets of the past. जे आपण कवितेचं असेसमेंट करत असताना काय करत असतो की याच्या अगोदर ज्यानं कविता लिहिलेली आहे त्या कवितेपेक्षा वेगळा विचार काय याच्यामध्ये आहे, अँड वी गिव्ह डिस्टिंक्टिव्हनेस फॉर फाइंडिंग दिस न्यू थिंग विच इज नॉट असोसिएटेड विथ in the poetry of his predecessors. And very thing म्हणजे त्याच्या अगोदरचे जे कवी आहेत त्यांच्या कवितेमध्ये जे नाही ते ह्या कवीमध्ये काय आहे, ते नवीन काय आहे हे आपण शोधायचा प्रयत्न करतो. अँड हेअर टी.एस. इलियट ऑब्जेक्ट्स इट. आणि इथं टी.एस. इलियट या गोष्टीवर ऑब्जेक्शन घेतो. सो ही says that ignoring such influence of his predecessors is not healthy for poetry. जुन्या
कवींचा आपल्यावर असणारा जो प्रभाव आहे तो त्या प्रभावाकडे दुर्लक्ष करणं हे योग्य नाही, असं टी.एस. इलियट आपल्या या विचारामध्ये सांगतो. He says that the most individual part of the poem is the part where all past poets are found. जे जुने सगळे कवी जिथं सापडतात तो जो त्या कवीचा भाग असेल तो महत्वाचा. सो ही सेज दॅट वेअर ऑल द पोएट्स आर मिरर्ड व्हिगरसली, जिथं सगळ्या कवींची प्रतिमा दिसते अशी कविता जी असेल ती चांगली कविता, असं कवी म्हणतो. अँड सच रिअलायझेशन, आणि असा जो विचार आहे हा विचार आपल्याला कधी येतो, ज्यावेळी माणूस अभ्यासानं मॅच्युअर होतो, ज्यावेळी कवी आपल्या अनुभवानं मॅच्युअर होतो, अशा वेळी आपल्याला वाटत असते की दिस इज गुड पोएम. सो दिस इज नॉट सीन इन अवर अडोलसन्स वेन यू आर यंग. आपण ज्यावेळी तरुण आहे त्यावेळी ह्या गोष्टी आपल्याला समजत नाहीत. So he says that our tradition and our individuality go together. They are not separate from each other. Then Eliot talks about that if tradition is only in the blind adherence to the dead people or his ancestors or dead poets, then it is not tradition. तशी जर परंपरा असेल तर ती परंपरा आपण त्या परंपरेला आपण मानण्यात काय अर्थ नाही. मीन्स द ट्रॅडिशन विच रिफ्लेक्ट्स ओनली द पास्ट इज नॉट अ ट्रॅडिशन. दॅट काइंड ऑफ ट्रॅडिशन शुड बी डन अवे विथ. अशा प्रकारची परंपरा आपण टिकवून ठेवण्याची काही गरज. ट्रॅडिशन इज नॉट ओनली फॉलोइंग द पास्ट रायटर्स. फक्त भूतकाळातले लेखक फक्त फॉलोअप करणं एवढंच नाही, तर ऍडिंग सर्टन नॉवेल टू इट. बिकॉज इन एव्हरी ट्रॅडिशन देअर इज सम न्यू. कारण प्रत्येक परंपरेमध्ये काहीतरी नवीन असते. इन एव्हरी ट्रॅडिशन there is something new, and adding something new of your own by sticking to tradition is very much important. So tradition is matter of much wider significance. Tradition हा एक मोठ्या संकल्पनेचा भाग आहे. it cannot be inherited. ती परंपरा कुणी इनहेरिट करू शकत नाही. and if you want to achieve that if you want to get that tradition, then you have to work hard. तुम्हाला काम करायला पाहिजे. आणि त्यासाठी आपल्याला हिस्टॉरिकल सेन्स डेव्हलप व्हायला पाहिजे. हा हिस्टॉरिकल सेन्स जर आपल्या ट्रॅडिशन मध्ये नसेल तर आपली परंपरा ही अधिक वाइडर सेन्सची होणार नाही. When we speak about our legacy of the writers, then can that legacy be transferred from one generation to other person? Like real estate. आपली जमीन जुमल्यासारखी आपली परंपरा, इनहेरिटन्स आपल्याला खाली देता येईल का पिढ्यापिढ्यापर्यंत? This idea of inheritance is related with work which is involved in achieving that sense of historical sense. तो हिस्टॉरिकल सेन्स आहे तो अचीव करण्यासाठी काम करण्यामध्ये हे जनरेशन फॉलोअप केलं जातं. सो हिस्टॉरिकल सेन्स ऑफ पर्टिक्युलर मुवमेंट, एखाद्या काळाचा वेळेचा जो हिस्टॉरिकल सेन्स आहे तो कशामध्ये आहे?
नॉट रेकग्नायझिंग पास्टनेस ऑफ द पास्ट बट प्रेझेंटनेस ऑफ द पास्ट. भूतकाळ फक्त शोधून काढण्यामध्ये नाही, तर भूतकाळ हा इतिहास वर्तमान काळाशी निगडीत आहे हे शोधून काढण्यामध्ये हिस्टॉरिकल सेन्स आहे. सो देअर आर सर्टन थिंग्स विच आर टेम्पोरल. दे राईज विथ द टाइम अँड डिसअपियर. काही गोष्टी अशा ज्या टेम्पोरल असतात, वेळेनुसार अस्तित्वात येतात आणि पुन्हा निघून जातात, कुत्र्यांच्या छत्र्यासारखं. पावसाळा आला की ते येतात आणि नंतर निघून जातात. पण काही गोष्टी असतात ज्या टाइमलेस असतात. सो दिस टाइमलेस अँड टेम्पोरल or this timelessness of temporal and temporalness of the timelessness is what makes the writer traditional. एखाद्या कवीला हा पारंपरिक कवी कधी बनतो जर त्यामध्ये जे शाश्वत राहणारे जे आहे, जे टाइमलेस आहे ते आणि जे तात्पुरत आहे याचं एक रिलेशनशिप एस्टॅब्लिश करणारा जो कवी आहे त्याला ट्रॅडिशनल कवी आपण म्हणू शकतो. सो ही recommends that the writer should cultivate this sense of pastness of the past and searches for the pastness of the past and always searches for examining the poem or the work in its relation to work of dead writers. मृत लेखकांच्या ह्याच्यामध्ये त्याच्या कामाचं काय महत्व आहे हे ते शोधून काढतात. सो द हिस्टॉरिकल सेन्स इज नॉट ओनली परसेप्शन ऑफ व्हॉट इज पास्ट, पास्टनेस ऑफ पास्ट, बट द प्रेझेंटनेस ऑफ द पास्ट. म्हणून हिस्टॉरिकल सेन्स म्हणजे काय, फक्त भूतकाळाचा भूतकाळ शोधून काढायचं नाही, तर भूतकाळामध्ये वर्तमान काळाला कोणत्या गोष्टी रिलेट आहेत, त्याचा काय महत्व आहे हे महत्वाचं आहे. म्हणून आपलं मत सांगताना कवी टी.एस. इलियट म्हणतो, नो पोएट नो आर्टिस्ट, नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हॅज हिज कम्प्लीट मिनिंग अलोन. म्हणजे एखाद्या कवीला, एखाद्या आर्टिस्टला आपलं मत त्याला काय वाटतं ते मांडायचं असेल तर तो एकटेपणानं एकटंच त्याचं मत मांडू शकत नाही. त्याचा अर्थ, त्या कवितेचा अर्थ ओनली कॅन बी अप्रिसिएटेड इन रिलेशन टू द डेड पोएट्स अँड द डेड आर्टिस्ट. त्याचा अर्थ जो आहे तो जुन्या कवींशी त्याचा संबंध काय आहे याच्यावर तो अर्थ आपल्याला समजतो. सो द क्रिएटिव्ह आर्टिस्ट दो ही लिव्स in 1920s or in 2026. आता तो 2020 मध्ये राहतो म्हणून त्याच्या कवितेला अर्थ येत नाही. his poem does not have meaning because he takes in consideration the view of his generation. So nothing can be individual. The old or the old and new, they conform to each other. हे एकमेकाशी सांगड करून राहतात. When we write a new work of art, when you create a new work of art, you are creating the whole new world which is deeply rooted in the past. जी भूतकाळामध्ये रूट झालेली आहे, जिची मूळ भूतकाळामध्ये, असं तुम्ही नवीन गोष्ट निर्माण करता. इन आयसोलेशन यू कॅनॉट डू दिस. आयसोलेशन इट कॅनॉट हॅपन. युअर वर्क इज रिलेटेड विथ द पास्ट. ऑटोमॅटिक रिलेशनशिप इज एस्टॅब्लिश्ड. आणि हे ऑटोमॅटिक रिलेशनशिप कधी एस्टॅब्लिश होऊ शकते, इफ यू हॅव प्रॉपर हिस्टॉरिकल सेन्स. जर तुम्हाला प्रॉपर हिस्टॉरिकल सेन्स असला तर ती
ऑटोमॅटिक रिलेशनशिप एस्टॅब्लिश होऊ शकते. So it enables a new writer to imagine that he belongs to 2026. At the same time, there are few things in his existence which are timeless. त्याच्या अस्तित्वामध्ये अशा काही गोष्टी आहेत की ज्या टाइमलेस आहेत, आणि या दोन्ही गोष्टी त्याचा जो क्रिएटिव्ह बिईंग आहे त्या क्रिएटिव्ह बिईंग मध्ये आहेत. म्हणून द रायटर शुड नो द टेम्पोरल ॲज वेल एज टाइमलेस, म्हणजे त्याच्या कालाशी रिलेटेड आणि भूतकाळानं एक वारसा म्हणून त्याच्याकडे आलेल्या गोष्टी आहेत त्या त्याला माहिती असत्या पाहिजेत. आणि हे जर त्याच्याकडे असेल तर तो काय आहे, ट्रॅडिशनल आहे असं आपण म्हणू शकतो. T.S. Eliot spends much time on thinking about the interdependence of past and present. भूतकाळातील आणि आत्तातील ज्या गोष्टी आहेत त्याचा एकमेकावर कशा अवलंबून आहेत ही गोष्ट T.S. Eliot नंतरच्या एसेमध्ये सांगतो. So he does not accept that past is unchangeable. He says that past is influenced by the present and present is guided by the past. तो म्हणतो की पास्टचं आपलं जे परसेप्शन आहे भूतकाळाबद्दल हे आजच्या कालावधीमध्ये बदलतं, आणि वर्तमान काळाबद्दल कसा विचार करावा याबद्दलची माहिती आपल्याला भूतकाळामधून येते. द पास्ट शुड बी अल्टर्ड. The past should be altered by the present as much as the present is directed by the past. म्हणून हे कोटेशन दिलेलं आहे की भूतकाळ सुद्धा बदलला पाहिजे आणि वर्तमान काळाला सुद्धा एक दिशा देण्याचं काम भूतकाळाने केलं पाहिजे. अँड द पोएट हु इज अवेअर ऑफ धिस विल बी अवेअर ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज अँड रिस्क. आणि ज्याला ही जाणीव आहे त्याला मग लक्षात येईल की हे किती अवघड आहे आणि किती मोठी जबाबदारी त्याच्यावर आहे. म्हणजे सगळं हिस्टॉरिकल सेन्स डेव्हलप करायला पाहिजे ना, आणि तो हिस्टॉरिकल सेन्स डेव्हलप करण्यासाठी तेवढा अभ्यास करायला पाहिजे, तेवढा घाम गळायला पाहिजे. सो नो असेसमेंट ऑफ ए रायटर इज पॉसिबल. नो असेसमेंट ऑफ ए रायटर इज पॉसिबल इन इट्स आयसोलेशन. He cannot be looked as an isolated aspect, but he has to be studied in the context of the whole current of literary thinking. म्हणजे तो संपूर्ण प्रवाह आहे, त्या प्रवाहामध्ये the past artists, the works of past artists, their excellences, those all things should be used to judge the quality of his poem. So he is definitely judged by the standards of the past. He says that you can say that this poem is this much intelligent, this much this. Means this poem contains this good thought, so it is good. No. He has to tell that how this poem is deeply rooted in the past. If he can establish intelligently this relationship, then the poem is good. So he just, T.S. Eliot says that the knowledge possessed by the present generation modifies the past, and thus the past is modified by the present. Art never improves, but the substance of art is changing. कला कधीही इम्प्रूव्ह होत नाही, पण त्याच्यामधले जे घटक आहेत, त्याच्यामध्ये जे विषय निवडले जातात ते विषय वारंवारपणे बदलत असतात.
these writers of the past, they are not far away from us, they are part of us. So if we think that past is remote, it is static, it is fixed, then we cannot assess the work of art. त्यानंतर आपल्याला कलेचं असेसमेंट करता येणार नाही. अशा प्रकारचा विचार टी.एस. इलियट पुढे घेऊन जातो. सो हिअर यू सी द डिस्टिंक्शन ऑफ पास्ट मीन्स द मिथ that past is independent of the present is broken by T.S. Eliot, and it has been given certain new significance by the poet. T.S. Eliot thinks that artists should know the whole mind of Europe. सगळ्या युरोपचं विचार त्याला माहिती पाहिजे. माइंड ऑफ हिज ओन कंट्री. आता युरोपमध्ये बरेचसे देशात बऱ्याचशा भाषा बोलल्या जातात. सो ही मस्ट नो द माइंड ऑफ हिज ओन पीपल. So he must learn in time to be much more important than his own private mind. He should have the mind which learns more from what he has. He gives example of Shakespeare. Shakespeare acquired by reading Plutarch more essential sense of history. इतिहासाचा सेन्स शेक्सपियरला प्लुटार्च वाचून समजला की जो आपल्याला कितीतरी अभ्यास करून समजला नसता. डेव्हलपिंग दॅट काइंड ऑफ सेन्सिबिलिटी, दॅट काइंड ऑफ हिस्टॉरिकल सेन्स इज very much important in the poetry. So poet says that these things are interdependent. So in the criticism of T.S. Eliot, the sense of tradition plays significant role. Eliot uses this to counteract the modern rage of expressing personality in literature. वाङ्मयामध्ये पर्सनॅलिटी एक्सप्रेस करण्याचं जे रोमॅन्टिक कवींचं विचार होता त्या विचारापासून तो बाजूला जातो. ट्रॅडिशन टू इलियट इज लिव्हिंग कंटिन्युटी. परंपरा म्हणजे ही जिवंत असणारा भूतकाळाशी जोडणारा एक घटक आहे. आपल्या लिखाणामध्ये, आपल्या कलेमध्ये जे अत्यंत इंडिव्हिज्युअल जे भाग आहेत ते आपल्या पूर्वजांशी आपल्याला जोडत जातात. आणि यामध्ये जी टी.एस. इलियटची डिपर्सनलायझेशनची जी थिअरी आहे ती त्यासाठी वाचकाला टी.एस. इलियट या आर्टिकलच्या विचारामध्ये दुसरा विचार देतो. इन द सेकंड सेक्शन ऑफ his essay, he tries to talk about the process of poetic creation. He says that awareness of the past is perfectly in keeping with his theory of impersonality. Means how by thinking about history, your personality is removed from your thinking. In romantic theory, it was spontaneous overflow of emotions. The emotions collected in tranquility. Emotions collected in tranquility. In T.S. Kit's opinion, it was almost remembrance. Means much of the personality was involved in it. And Eliot gave new direction to this romantic theory. He said that the poetic process is depersonalization of your personality. It is not personalization of your personality. When the poetic creation or
the process of writing poetry, creating art goes on in your mind. It is not involving, means, expression of self, but it is deleting some part of your personality, sacrificing it, surrendering it by creating new identity, losing certain personal emotions is the process, is the part of process of writing poetry. कविता लिहिण्याची जी पद्धती आहे त्या पद्धतीमध्ये हे तुमचं डिपर्सनलायझेशन होत असतं. ग्रॅज्युअली आर्टिस्ट सॅक्रिफायसेस हिज सेल्फ अँड पर्सनल एलिमेंट्स आणि वैयक्तिक भाग जो आहे तो कमी कमी होत जातो. म्हणजे पर्सनल व्ह्यू, सब्जेक्टिव्ह व्ह्यू ऑफ रोमॅन्टिक्स that poetry is spontaneous overflow of emotions, म्हणजे तुमची पर्सनॅलिटी त्याच्यामध्ये एक्सप्रेस होते, तो व्ह्यूच इथनं काढून टाकलेला आहे. इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग युअर इमोशन्स बट एस्केपिंग फ्रॉम युअर इमोशन्स. तुमच्या इमोशन पासून बाजूला पळणं हा त्याच्यामध्ये घटक आहे, हे त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे. And this he does by bringing in focus two important things. दोन महत्वाच्या बाबी त्यांनी याच्यामध्ये आणलेल्या आहेत. He says that poetry is a living whole. कविता हे एक पूर्ण अशी गोष्ट आहे. No poem can be studied in isolation as it is not related with any other identity. So each poem is modified by the poems ever written. आतापर्यंत लिहिलेल्या सगळ्या कवितांनी त्या कवितेला बदलून टाकलेलं आहे. अँड इन टर्न मॉडिफाईज देम ऑल. आणि मग ती कविता मॉडिफाय झालेली आहे आणि ती ऍड झाल्यामुळं इतर जो सगळा भांडार होतं, म्हणजे समजा या 10 कविता आहेत, या 10 कवितांनी ही एक कविता बदललेली कविता अस्तित्वात आली, तर ही बदललेली कविता हे सुद्धा पास्टचं अस्तित्व आहे, ते बदलत जातं. म्हणजे भूतकाळ हा द सेम थिअरी इज देअर. सो द ऑनेस्ट क्रिटिसिझम, सेन्सिटिव्ह अप्रिसिएशन इज नॉट अबाउट द पोएट, इट इज अबाउट द पोएट्री. म्हणजे त्याच्यामध्ये कवितेत काय आहे, ती कविता कशा प्रकारे ही परंपरा बदलते यावर विचार करण्याची एक पद्धती त्यांनी हे केलेली आहे. Then another area where he has tried to make out his meaning, त्याचा अर्थ जिथं लावण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे बाय क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटी, इज रिलेशन ऑफ अ पोएम टू द पोएट हिमसेल्फ. कवीचं आणि त्या कवितेचं नातं काय आहे हे त्यानं विचार करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि हे इलस्ट्रेट करण्यासाठी he has used the analogy of catalyst. कॅटॅलिस्टची जी अनालॉजी आहे, तुम्हाला माहिती आहे का कॅटॅलिस्ट म्हणजे काय? केमिकल रिॲक्शन मध्ये एखादी वस्तू उभा राहते आणि ती केमिकल रिॲक्शन घडून येते, परंतु त्या गोष्टीवर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. ही कॅटॅलिस्टची भूमिका आहे. सो ही सेज दॅट ॲज दॅट कॅटॅलिस्ट द माइंड ऑफ पोएट also acts as a catalyst. त्या कॅटॅलिस्ट सारखाच कवीचं मन सुद्धा कॅटॅलिस्ट म्हणून काम करत असते. हिज माइंड ऑपरेट्स ऑन हिज एक्सपिरियन्स. त्याचा जो अनुभव आहे त्या अनुभवावर ते ऑपरेट होतं. इट ऑपरेट्स अपॉन द एक्सपिरियन्स ऑफ द पोएट हिमसेल्फ, बट द एक्सपिरियन्सेस और पॅशन्स आर ओनली द मटेरियल ऑफ पोएट्री. त्याचे ते एक्सपिरियन्स बदलतात, परंतु जे एक्सपिरियन्सेस आहेत, जे बदललेले एक्सपिरियन्सेस आहेत, तेच एक्सपिरियन्सेस हे त्या कवितेचं मटेरियल बनतात. आणि द पोएटिक माइंड, ज्याचं क्रिएटिव्ह माइंड आहे,
ते माइंड, ते एक्सपिरियन्सेस एका होलमध्ये किंवा एका नवीन विचारामध्ये, आर्टिस्टिक होलमध्ये ट्रान्सफर करतात. म्हणजे स्वतःच्या इमोशन्स त्या कवितेमध्ये व्यक्त करण्यासाठी सॅक्रिफाईस केल्या जातात. ड्युरिंग विच माइंड डज नॉट चेंज. या प्रक्रियेदरम्यान मन बदलत नाही किंवा माइंड डज नॉट चेंज. आणि ही जी क्वालिटी ज्याच्यामध्ये आहे त्याचं माइंड मॅच्युअर. आणि ज्याच्याकडे हे नाही त्याला अजून काही गरज आहे, नवीन काहीतरी एक्सपिरियन्स घेण्याची, नवीन ती आपली पर्सनॅलिटी डिलीट करण्याची, अशी त्याला गरज आहे. ही गोष्ट आपल्याला समजते. इट इज ऑल्सो means you can poets feelings and emotions are elements acting as catalyst in process of poetic creation. काय कवी काय म्हणतो की त्याच्या ज्या या गोष्टी आहेत ह्या कॅटलिस्ट म्हणून काम करतात. He also says that with feelings alone, without using any emotions, he can write a poem. The poet's mind is a kind of cauldron, एक प्रकारची काय म्हणतात कढई आहे, where all kind of feelings, phrases, images, they remain there and they become intense. They increase their intensity. त्याची इंटेन्सिटी वाढते. So he says that emotion does not have place in the poetry. He says that thought and feelings are important. But even he values significant emotions. परंतु त्याच्यामधल्या सुद्धा सिग्निफिकंट इमोशन्स आहेत. ज्यावेळी लेखकाच्या काही इमोशन्स पर्सनल इमोशन्स आहेत, परंतु त्या बदलून एक सिग्निफिकंट इमोशन्स होतात, त्या सिग्निफिकंट इमोशन्स ह्या महत्वाच्या आहेत असं कवीला वाटतं. इलियट gives illustrations of Dante's Divine Comedy, Shakespeare's Othello, and tries to establish the metaphysical theory of organic unity. आणि मेटाफिजिकल कवितेमध्ये जसं जे एक गोष्ट आहे, म्हणजे हे कसं ऑर्गॅनिकली एकत्र युनाइट झालेलं आहे, ही थेअरी एक्सप्लेन करायचा तो प्रयत्न करतो. He attacks Wordsworth's theory that poetry is an emotion recollected in tranquility. म्हणजे एकदा अनुभव घ्यायचा, त्यानंतर तो शांतपणे तो अनुभवायचा आणि त्यानंतर तो वाढतो. आता वाढण्यापेक्षा तो कॉन्सन्ट्रेट होतो. म्हणजे समजा कवी काय म्हणतो की वर्ड्सवर्थ काय म्हणतो की तुमच्या मनामध्ये एक भावना घाटल्या की त्या अशा वाढतात 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 आणि वाढून वाढून त्या एवढ्या होतात की त्या तुमच्यातून बाहेर पडतात. बट टी.एस. इलियट सेज त्या तुमच्यामध्ये येतात आणि त्या कॉन्सन्ट्रेट होतात. जाणीवपूर्वक किंवा अजाणीवपूर्वक त्या भावना तीव्र होतात, त्या वाढत नाहीत. आता ही जी नवीन संकल्पना आहे, ही कॉन्सन्ट्रेशनची कल्पना टी.एस. इलियननं आपल्या याच्यामध्ये वापरली आहे. सो ही सेज दॅट यू आर नॉट कॉट इन द इमोशन्स. तुम्ही इमोशनमध्ये पकडला गेलेला नाही, तर हळूहळू इमोशन पासून तुम्ही स्वतःला बाजूला काढलेला आहे. दॅट इज अन एस्केप फ्रॉम पर्सनॅलिटी. तो तुमच्या पर्सनॅलिटी पासून बाजूला जाण्याचा. फॉर हिम इमोशन्स आर इम्पर्सनल. टी.एस. इलियटच्या दृष्टीने भावना ह्या इम्पर्सनल आहेत. आर्टिस्ट कॅन अचीव दिस इम्पर्सनॅलिटी ओनली बाय कल्टिवेटिंग हिस्टॉरिक. आणि लेखकाला हे शक्य आहे कधी, ज्यावेळी त्याला इतिहासाबद्दलचा सेन्स निर्माण होतो. बीइंग कॉन्शियस अबाउट द ट्रॅडिशन, परंपरेबद्दलची जाणीव निर्माण करणं.
म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही इतिहास वाचता, ज्यावेळी तुम्हाला इतिहासाबद्दलच्या गोष्टी समजतात, त्यावेळी ऑटोमॅटिकली तुमचे जे पर्सनल बायसेस आहेत, तुमच्या ज्या पर्सनल ॲटिट्यूड्स आहेत, त्या डिलीट होतात. अँड दॅट इज प्रोसेस ऑफ इम्पर्सनलायझेशन. आणि तीच प्रोसेस आहे की तुम्हाला, हीच त्याची थेअरी ऑफ इम्पर्सनॅलिटी आहे. कंटिन्युअल एक्सटिंक्शन ऑफ युअर पर्सनॅलिटी, तुमच्या पर्सनॅलिटीचं कंटिन्युअस डिलिशन करणं, सॅक्रिफाईस करणं, हा याचा भाग आहे असं कवी म्हणतो. इन द थर्ड पार्ट ऑफ हिज एसे, T.S. Eliot, or in the third section of his essay, he brings to our notice some significant important aspects of his theory of poetic process. त्याची जी पोएटिक प्रोसेसची थिअरी आहे त्याच्याबद्दलच्या काही गोष्टी तो आपल्याला इथं समोर आणून देतो. He says that these conclusions can be applied by responsible person who are really interested in poetry, without considering what is philosophy of the poetry, what is ideology. If he is responsible and he is serious about poetry, then he can apply it. There are many people who appreciate the expression of sincere emotions in verse. असे बरेचसे लोक आहेत की ज्यांना प्रामाणिक भावना कवितेमध्ये वर्णन केलेली त्यांना आवडते. There are small number of people who can appreciate technical excellence. काही लोकांना फक्त त्याचं तांत्रिक एक्सलन्स बघायला आवडतं. But very few know when there is expression of significant emotion which has its life in the poem and not in the history of the poet. की असे काही थोडेच असतात ज्यांना त्या एक इमोशनचा महत्त्व समजतं, की जी इमोशन ही त्या कवितेमध्ये आहे, ती त्या कवीच्या जीवनामध्ये नाही. जी भावना त्या कवितेमध्ये व्यक्त केलेली आहे हे त्याच्यामध्ये नाही. सो ही सेज दॅट पोएट्स नो हाऊ टू रीच that level of impersonality. So he has to surrender himself to his total work. He has to study. And then automatically his personality will become impersonal. He will be sacrificed to the text of the poetry. So he says that poetry is expression of significant emotions, not all emotions, not the overflow of spontaneous emotions. The emotion of art is impersonal. हा एक दुसरा पॉइंट तो त्याच्यामध्ये करतो की ते सगळे इम्पर्सनल आहेत. आणि पोएट मस्ट नीड कॉन्स्टंट अवेअरनेस ऑफ लिव्हिंग पास्ट, ऑफ द लिव्हिंग पास्ट अँड सेन्स ऑफ ट्रॅडिशन. आणि कवीला हा किंवा आजच्या घडीला जी गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये पास्ट आणि ट्रॅडिशन या सगळ्या गोष्टी एकत्र आहेत याबद्दलचीही त्याला माहिती पाहिजे. अशा प्रकारे हा टॉपिक आपण पूर्ण केलेला आहे.